اوکے اوکے اوکے. پاکستان اور کرپشن ساتھ نہیں چل سکتے. ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپوزیشن کرپشن کی. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ماضی میں اداروں کو دانستہ طور پر مفلوج کیا گیا. اداروں میں اصلاحات ضرور کریں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے. اپوزیشن کو ڈر ہے کہ اگر حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ سب جیل میں ہوں گے. کرپشن کے الزام پر خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر عہدے سے فارغ. آڈیو ٹیپ منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی نے اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا. محمود خان کا آڈیو ٹیپ کی انکوائری اور حقائق معلوم کرنے کا بھی حکم. معاون خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش کو وزیر اطلاعات کا اضافی قلمدان سونپ دیا گیا. صدمہ ہے کس طرح عالمی برادری نے قتل عام کی اجازت دی. وزیر اعظم عمران خان کا بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کے 25 سال مکمل ہونے پر پیغام. آج بھی سربنیکا میں قتل عام صدمے کا باعث ہے. آج کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. 8 لاکھ بھارتی فوج نے 80 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. عالمی برادری کو ایسے واقعات کی روک تھام کرنا ہوگی. مقبوضہ کشمیر فلسطین کی صورتحال بوسنیا کی نسل کشی سے ملتی جلتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سربنیکا میں 8000 مسلمانوں کے قتل عام کو 25 سال مکمل ہو چکے. دنیا پر اجتماعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تاریخ کو دہرایا نہ جائے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. گلستان جوہر، گلشن اقبال، لانڈھی، ملیر، کورنگی، قائد آباد میں گھنٹوں بجلی غائب. شاہ فیصل کالونی، گرین ٹاؤن، عزیز آباد، لیاقت آباد، نارتھ کراچی میں لوڈ شیڈنگ. لائنز ایریا کیماڑی میں بھی بجلی غائب. اسد عمر کا کراچی میں کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا دعویٰ کہ الیکٹرک کے لیے فرنس آئل اور گیس کی سپلائی بڑھا دی. آئندہ گرمیوں تک 550 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی کو ملے گی. گورنر سنگھ کا کہنا تھا کہ اوور بلنگ کو آڈٹ نیپرا سے کروائیں گے. اوور بلنگ ثابت ہوئی تو سی ای او کے الیکٹرک ریفنڈ کریں گے. عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان کی پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات کی بوچھاڑ. وفاقی وزیر علی زیدی نے ویڈیو جاری کر دی. حبیب جان نے انٹرویو میں کہا کہ 2012 کے آپریشن کے بعد پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے دوبارہ رابطہ کیا. 5 کروڑ روپے ملنے پر عزیر بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. کامل شاہ، فریال تالپور اور شرمیلا فاروقی عزیر بلوچ کے پاس گئے. عزیر بلوچ کی یاسر زرداری سے بھی ملاقات ہوئی. سیاست اور جرم ساتھ ساتھ چلے. وفاقی وزیر علی زیدی کا ٹویٹ. کہا آصف زرداری اور قادر پٹیل پھر بے نقاب ہو گئے. حبیب خان نے انہیں بے نقاب کر دیا جو کبھی ان کے ساتھ تھے. وزیر اعظم عمران خان کا رواں سال شجرکاری مہم کا آغاز لاہور سے کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم آئندہ ہفتہ شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے. شجرکاری میں جدید جاپانی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا بھی اعلان کریں گے. آکسیجن اور وینٹیلیٹر پر مریضوں کی تعداد میں 28% کمی ہوئی. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن SOPs عوام کے بہتر طرز عمل کی کامیابی نمایاں ہے. 20 جون کو پاکستان میں کرونا کے 2969 مریض آکسیجن اور 546 وینٹیلیٹرز پر تھے. کہا کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنا ہم سب کے اجتماعی اختیار میں ہے. کرونا کے بعد بدستور جاری. ایک دن میں 65 افراد جان کی بازی ہار گئے. اموات کی مجموعی تعداد 5123 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 2752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کے آغاز کے لیے
तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान गुजार कहते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है, जल्द अज जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। कोरोना तदारुक के हवाले से बुज़दार हुकूमत एक तवील मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के लिए अद्वियात, आलात और डॉक्टर्स न्यू अस्पताल ने फ्राहम किए। एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के जिम्मा वाजिबुल अदा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल के हमले जारी। महकमा फूड सिक्योरिटी, ज़राअत और पाक फौज का मुतासिर इलाकों में ऑपरेशन। अब तक 26,15,000 एकड़ पर इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया जा चुका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद। काबिज फोर्सेस का पुलवामा, राजबड़ी, किश्तवाड़ में मुहासरे के दौरान घर घर तलाशी। फिक्सिंग का मामला, सलीम मलिक का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकशाफात करने का ऐलान। कहते हैं पीसीबी मेरे साथ मुसलसल ज्यादती कर रहा है। पीसीबी ने मुझे गलतियां दुरुस्त करने के लिए कहा, मगर इंतजार किए बगैर कल खत लिख दिया। एहसान मानी नोटिस लें, बोर्ड में कौन मेरे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। चीन के कई सूबों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ सूबों में 140 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। रेलवे लाइन, सड़कें और पुल सैलाबी रैलों में बह गए। सैलाब से मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई। 1 करोड़ 70 लाख अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। दुनिया में कोरोना के वार मजीद तेज। 24 घंटों में 2,37,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 1 करोड़ 26 लाख से बढ़ गई। दुनिया की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ $930। कार की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा है। गाड़ी में एयर कंडीशनिंग, सस्पेंशन, रेडिएटर और कैमरा भी नस्ब। चिंगली नामी कार की कीमत पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदमा है किस तरह आलमी बरादरी ने कत्लेआम की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बोस्निया में मुसलमानों के कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। सरबनीका की तरह मकबूजा कश्मीर में भी नस्ल कुशी का खदशा है। आलमी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा ज़ाहिर किया कि मकबूजा कश्मीर में भी इसी तरह नस्ल कुशी हो सकती है जिस तरह 1995 में सरबनीका में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने बयान में कहना था कि इस कत्लेआम में सबक सीखना इंतहाई अहम है। 8 लाख फ़ौज ने 80 लाख कश्मीरी अवाम का मुहासरा कर रखा है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले और इस तरह के कत्लेआम का दोबारा रोनुमा ना होने दे। मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन की सूरत हाल बोस्निया की नस्लकुशी से मिलती जुलती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सरबनीका में 8,000 मुसलमानों के कत्लेआम को 25 साल मुकम्मल हो चुके। दुनिया पर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी आयद होती है कि तारीख को दोहराया ना जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि ये दुनिया की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसा सानहा दोबारा रूनुमा ना हो। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो 1995 के कत्लेआम से बहुत मुमासलत रखता है। सरबनीका में 8,000 मुसलमानों के कत्लेआम को 25 साल मुकम्मल हो चुके। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे।
करप्शन के इल्ज़ाम पर KPK के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर ओहदे से फारिग। ऑडियो टेप मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आला KP ने अजमल वज़ीर को ओहदे से हटा दिया। महमूद खान का ऑडियो टेप की इंक्वायरी और हक़ाइक़ मालूम करने का भी हुक्म। आपको बताएं कि मुआवन ख़ुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को वज़ारत इत्तलात का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। इस हवाले से कामरान बंगश ने कहा कि एक ऑडियो टेप के लीक होने के बाद अजमल वज़ीर को हटाया गया। इश्तिहारी एजेंसी से कमीशन लेने की कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इस हवाले से फ्रांसिक तहकीकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी मामले से मुतल्लिक आगाह किया गया। तहकीकात की हतमी रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जाएगा। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहते हैं कि 20 जून को पाकिस्तान में कोरोना के 2969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर पर थे। अब ऑक्सीजन पर 1762 और वेंटिलेटर पर 394 ही मरीज हैं। अपने ट्वीट में असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन SOPs अवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोज़गार भी चलता रहेगा, वरना जो अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जैसे ममालिक में हो रहा है, खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि मुल्क में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद कम हो रही है। अब कुछ बात कराची की लोड शेडिंग की। इस हवाले से आपको बताएं कि असद उमर का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई बढ़ा दी। मजीद कहा कि नेपरा कराची लोड शेडिंग से मुतल्लिक फैसला करेगा। हुकूमत अमल दरामद के लिए तैयार है। आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि बिजली की फराहमी में हर साल बतदरीज इजाफा किया जाएगा। कराची में आइंदा साल 18% बिजली का इजाफा किया जाएगा। नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर 3-4 दिन में रिपोर्ट जारी कर देगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा PTI की हुकूमत ने नहीं किया। 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के पास होगी। 2 साल बाद कराची को बिजली की इजाफी फराहमी 1350 मेगावाट हो जाएगी। कराची में लोड शेडिंग अरूज पर के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग रोकने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लांढी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद में घंटों बिजली गायब। लायंस एरिया केमाड़ी में भी बिजली की बंदिश। कराची में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतअद्दिद इलाकों में पानी भी गायब हो गया। शहरी शदीद गर्मी से बेहाल हैं। के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। शेख फासिल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग में भी बिजली गायब रहने लगी। आपको बताएं कि बिजली तवील बंदिश से सनतें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिका हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रवायत का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन CPEC का मंसूबा है, जल्द अज जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। उस्मान बुज़दार ने ट्रेन की जदीद तरीन सहूलतें और ऑटोमेटिक आलात का भी मुआयना किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG LDA और दीगर ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना की वजह से पैदा होने वाली रुकावटें दूर होते ही बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने 17 मिनट तक ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का दौरा किया। कोरोना के तदारुक के हवाले से बुज़दार हुकूमत एक तवील मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ हुसैन चौहान कहते हैं कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के लिए अद्वियात, आलात और डॉक्टर्स न्यू अस्पताल ने फ्राहम किए। एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के ज़िम्मा वाजिबुल अदा नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि रोज़ाना टेस्टिंग के नताइज की बुनियाद पर स्मार्ट लॉकडाउन के नहायत मस्बत असरात सामने आए हैं। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात के दौरान पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल सिर्फ एहतियाती तौर पर किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखा जाएगा। फील्ड अस्पताल को रखने या वापस करने का फैसला मुहर्रमुल हराम के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। NDMA ने एक्सपो सेंटर के एक हाल में 300 बेड्स को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर मुंतकिल कर दिया। हुकूमत पंजाब फील्ड अस्पताल के सिर्फ बिजली, गैस और पानी के बिल अदा करेगा। फील्ड अस्पताल 2 करोड़ रुपए में कायम हुआ। यूटिलिटी बिल्स पर 1 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च हुआ। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 65 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 5000
123 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 1,53,134 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,46,351 अफराद तक पहुँच चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 23,569 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 15,38,427 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,02,368, पंजाब 85,991, खैबर पख्तूनख्वा 29,775, बलोचिस्तान 11,128, इस्लामाबाद 13,927, गिलगित बल्तिस्तान 1,630 और आज़ाद कश्मीर में 1,532 अफराद मुतासिर हैं। उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने वीडियो जारी कर दी। हबीब जान ने इंटरव्यू में कहा कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा रब्ता किया। 5 करोड़ रुपए मिलने पर उज़ैर बलोच पार्टी में शामिल हो गए। अली ज़ैदी ने हबीब जान के उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात पर मबनी वीडियो जारी कर दी। उन्होंने कहा कि जुर्म और सियासत एक साथ चल पड़े हैं। हबीब जान ने आसिफ जरदारी और कादर पटेल को बेनकाब कर दिया। उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच ने इंकशाफात पर मबनी वीडियो में कहा कि कायम अली शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर और उज़ैर बलोच के पास गए। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई। हबीब जान बलोच का कहना था कि अवैस मुजफ्फर के आने से झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। एक ग्रुप कराची में IG सिंध तक का तबादला करता था। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश थी कि अवैस मुजफ्फर लियारी से इलेक्शन लड़े। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिला कपवाड़ा में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेज का पुलवामा, राजवड़ी, कश्तवार में मुहासरे के दौरान घर घर तलाशी ली गई। मकबूजा वादी के ज़िला कपवाड़ा में भारतीय फ़ौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मरीजों के लिए एम्बुलेंस को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। जाड़ियत पसंद भारतीय फ़ौज ने घर घर तलाशी के दौरान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। बच्चों और बुजुर्गों को हिरासा किया गया और नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गए, जिनमें से 2 नौजवानों की तशद्दुदज़दा लाशें मिली। कतील शफाई को हमसे बिछड़े 19 बरस हो गए। उर्दू के मुमताज़ शायर कतील शफाई का असल नाम औरंगज़ेब खान था और वह 24 दिसंबर 1919 को सुबह खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर हज़ारा में पैदा हुए। कतील शफाई ने हकीम मोहम्मद याहया शफ़ा से अपने कलाम पर इस्लाह लेना शुरू की और इन्हीं की निस्बत से ख़ुद को शफाई लिखना शुरू किया। क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा कबल वो लाहौर में मुंतकिल हुए, जहाँ अहमद नदीम कासमी की गुर्बत ने इनके इल्मी और अदबी आबियारी की। आपको बताएं कि 1948 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद की नगमा निगारी से इनके फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ हुआ, जिसके बाद उन्होंने मजमूई तौर पर 201 फ़िल्मों में 900 से ज़ायद गीत तहरीर किए। इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। कतील शफाई 11 जुलाई 2001 को लाहौर में वफ़ात पा गए। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत लाहौर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया मुगलपुरा में पीर सैयद अज़मत अली शाह गिलानी नक्शबंदी की याद में ताज़ीती सेमिनार मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुल्क के मारूफ ख़तीब पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मुशदी और सरबराह जामिया नईमिया डॉक्टर मुफ्ती राग़ब हुसैन नईमी ने ख़िताब किया। इस मौका पर पीर अब्दुल खालिक कादरी, आस्ताना आलिया बरजवंडी शरीफ सिंध भी मौजूद थे। आपको बताएं कि मरकज़ी जमात अहले सुन्नत लाहौर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया मुगलपुरा में पीर सैयद अज़मत अली शाह गिलानी नक्शबंदी की याद में ताज़ीती सेमिनार मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुल्क के मारूफ ख़तीब पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी और सरबराह जामिया नईमिया डॉक्टर मुफ्ती राग़ब हुसैन नईमी ने ख़िताब किया। इस मौका पर पीर अब्दुल खालिक अल कादरी, आस्ताना आलिया बरजवंडी शरीफ सिंध भी मौजूद थे। पीर सैयद अरशद गर्देज़ी शाह साहब आपकी क़यादत में हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब अलमारूफ चंद जी सरकार सजादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत कैलिया मौला शरीफ आपकी याद में इनकाद पज़ीर प्रोग्राम में शामिल हुए और फ़यूज़ व बरक़ात को समेटा। हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी सारी ज़िंदगी इत्तबाए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़री और आप हकीकी तौर पर यादगार इस्लाफ़ थे और हर लम्हा
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کو عام کیا اور آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف کا فیض جو کہ حضور اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آپ تک پہنچا، اسے پوری دنیا میں آپ نے عام فرمایا۔ خالق کائنات مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور آپ کے متوسلین اور صاحبزادگان اور تمام عقیدت مندوں کو آپ کے مشن پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جامعہ برکات العلوم گنج مغل پورہ لاہور میں پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی کی سرپرستی میں یہاں تعزیتی سیمینار پیر طریقت حضرت سید عظمت علی شاہ صاحب قبلہ چند جی سرکار جو نقشبندی مجددی طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے، ہزار افراد اس سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہیں، اور ضلع گجرانوالہ میں حضرت کیلیاں والا شریف کی بستی دریائے چناب کے کنارے اہل محبت کے دلوں کا مرکز ہے، اور کثرت سے علماء کرام، حفاظ کرام اور مشائخ اعظام حضور قبلہ عالم حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دست کرم پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مرید ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، مجاہدہ نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے وہ طریقے جو صدیوں سے اولیاء کاملین اور اللہ کے نیک بندوں نے نفس کو زیر کرنے کے لیے جو محنتیں تجویز کیں، اپنی نگرانی میں اپنے مریدوں کو وہ کرواتے ہیں، اور ان ذکر و اذکار کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے محبت الہیہ اور معرفت الہیہ کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس سلسلہ فیض اور خدمت دین اور نصرت دین کے سلسلہ کو قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء کرام کے ساتھ وابستگی کی توفیق دے جو انسان کو حسن تربیت، حسن اخلاق کی تربیت عطا کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے، نفس و شیطان کے شر سے بندہ بچ جاتا ہے اور نیت صالح حاصل کرتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلی وابستگی نصیب فرمائے بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین وصحابہ الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی گندے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم نے کارروائی کا جائزہ لیا۔ ہڈیارہ ڈرین پر سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ گندے پانی سے اگائے جانے والی سبزیوں کو موقع پر تلف کروا دیا گیا۔ کارروائی کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی، محکمہ انہار، پولیس کے اہلکار موجود تھے۔ 10 غیر قانونی طور پر قائم ٹیوب ویلز کو مسمار کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا سرکاری راضی کے قابضین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 400 کروڑ مالیت کی 25 کنال زمین کو قبضہ مافیا سے چھڑوا لیا گیا۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر شالیمار مہدی معلوف کی زیر نگرانی موضع ہربنس پورہ میں کیا گیا۔ لاہور میں بڑے کریک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا سرکاری راضی کے قابضین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 400 کروڑ مالیت کی 25 کنال زمین کو قبضہ مافیا سے چھڑوا لیا گیا۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر شالیمار مہدی معلوف کی زیر نگرانی موضع ہربنس پورہ میں کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار مہدی معلوف کی زیر نگرانی آپ کو بتائیں کہ موضع ہربنس پورہ میں ایک آپریشن کیا گیا ہے جس میں 25 کنال زمین کو قبضہ مافیا سے چھڑوا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ لاہور کا سرکاری راضی کے قابضین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 400 کروڑ مالیت کی 25 کنال زمین کو قبضہ مافیا سے چھڑوا لیا گیا۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر شالیمار مہدی معلوف کی زیر نگرانی موضع ہربنس پورہ میں کیا گیا۔
ایس پی سٹی رضا صفدر کاظمی کی سٹی ڈویژن کے تھانہ محرران سے ملاقات ہوئی۔ ایس پی سٹی نے کرایہ داران اور پرائیویٹ ملازمین کے اندراج کا جائزہ لیا۔ کام اندراج کرنے والے محرران کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ ایس پی سٹی نے کہا کہ تمام محرران ہوٹل آئی سافٹ ویئر میں انٹریز کو یقینی بنائیں، تھانوں کو ریکارڈ کو مکمل کریں، عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایس پی صدر سید غضنفر علی شاہ کی ہدایت اور ڈی ایس پی چونگ سرکل محمد کامران زمان کے حکم پر ایس ایچ او چونگ محمد زبیر اور ان کی ٹیم الیاس اے ایس آئی نے منشیات فروش جمیل عرف جیلا مسیح کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 1500 گرام منشیات اور ہزاروں کی نقدی برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم اپنے اہل خانہ سمیت منشیات فروشی میں ملوث تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون پر موجود چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم صابر، آگاہ کیجیے گا۔ زمان کے حکم پر ایس ایچ او چونگ محمد زبیر اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ ایک ایسا بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کیا ہے جس کا نام جمیل عرف جیلا مسیح ہے، جس کا جو اہل خانہ پہلے بھی منشیات فروشی میں ملوث رہا ہے۔ اگر بات کی جائے الیاس اے ایس آئی کی تو اس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جب اس کے گھر ریڈ کیا تو اس کے گھر سے جو ہے وہ 1500 گرام چرس اور ہزاروں روپے نقدی برآمد کر لی۔ ملزم کی اگر بات کی جائے تو جمیل عرف جیلا مسیح اس سے قبل بھی جو ہے وہ لاہور پولیس کو منشیات فروشی میں ملوث جو ہے مطلوب تھا، جبکہ اس کے اہل خانہ کی اگر بات کی جائے تمام لوگ جو ہے وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ سی آر او کے مطابق تمام لوگ پہلے بھی جیل جا چکے تھے۔ ایس پی صدر کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ملزم کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے۔ الیاس اے ایس آئی نے جب ملزم کو گرفتار کیا تو ملزم جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے قبضہ سے جو ہے وہ 1500 گرام چرس اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ساتھ میں تکڑی جس کو کہتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے، جس سے جو ہے وہ منشیات تول کر فروخت کیا کرتا تھا۔ زبیر بھٹی وہاں پہ ایس ایچ او تعینات ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف 9C کے تحت مقدمہ درج کر کے جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کی گئی ہے۔ ملزم کی اگر پھر بات کی جائے تو ملزم جو ہے وہ اس سے قبل بھی لاہور پولیس کو مطلوب تھا اور منشیات بڑی تعداد میں جو ہے وہ فروخت کیا کرتا تھا، تاہم ملزم کو جو ہے وہ ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ الیاس اے ایس آئی سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزم اس سے قبل بھی جو ہے وہ لاہور پولیس کو مطلوب تھا اور سابقہ ریکارڈ یافتہ تھا۔ جیل سے جو ہے وہ فارغ ہونے کے بعد جب واپس گھر آیا تو پھر جو ہے وہ منشیات فروشی میں ملوث ہو گیا۔ اس کے اہل خانہ بھی اس سے قبل جو ہے وہ منشیات فروشی میں ملوث تھے، جن کے خلاف جو ہے وہ درجنوں مقدمات جو ہے وہ تھانہ چونگ کے علاوہ لاہور کے دیگر تھانوں میں درج ہیں، جس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے خلاف 9C کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا ہے، مزید جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ منشیات کے متعلق بڑی جو ہے وہ تعداد میں ہمیں جو ہے وہ ذرائع نے بتایا ہے کہ زیادہ جو ہے اثرات پائے جا سکتے ہیں کہ جو منشیات اس نے چھپائی ہوئی ہے، انویسٹیگیشن والے اس کو برآمد کر کے مزید مقدمات درج کریں گے۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فکسنگ کا معاملہ، سلیم ملک کا کل پریس کانفرنس میں مزید انکشافات کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں پی سی بی نے میرے ساتھ مسلسل زیادتی کی، پی سی بی نے مجھے غلطیاں درست کرنے کے لیے کہا مگر انتظار کیے بغیر کل خط لکھ دیا۔ آپ کو بتائیں کہ احسان مانی نوٹس لیں، بورڈ میں کون میرے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، ایسا کہنا تھا سلیم ملک کا۔ سلیم ملک کہتے ہیں کرکٹر بورڈ میں کئی سالوں سے براجمان پولیس افسران بہتری کی بجائے خرابی میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ فکسنگ سکینڈل میں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے جواب مسترد کیے جانے پر سابق کپتان سلیم ملک سامنے آ گئے۔ سلیم ملک نے پی سی بی کی جانب سے اعتراف کا لیٹر منظر عام پر لانے کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ چین میں بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف صوبوں میں 140 سے زائد افراد ہلاک، ریلوے لائن، سڑکیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ سیلاب سے متاثرین کی تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی، 1 کروڑ 70 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ چین میں ہونے والی حالیہ بارشوں سے سڑکوں پر کشتیاں چلنے لگیں اور کئی شہر زیر آب آ گئے۔ مزید پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی تو ڈیموں کے سپیل وے کھول دیے گئے، جس سے متعدد شہر اور گاؤں زیر آب آ گئے۔ 22,000 گھر اور دیگر مکانات سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق متاثرین کی تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی، جن میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اور دنیا کی سب سے سستی کار، قیمت صرف $930، چینی کمپنی کی تیار کردہ برقی کار چینی کو
घर बैठे ऑर्डर किया जा सकता है। जिंगली नामी कार की कीमत पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए है। कार 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। गाड़ी में एयर कंडीशनर, सस्पेंशन, हीटर, रेडियो और रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है। एक मरतबा बैटरी चार्ज करने पर 40 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।